لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هيدا علي هيدا 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 علي بن أبي طالب. السلام علیکم. پروگرام مومن کے ساتھ آپ کا میزبان شوکت حسین بھٹا. ارشاد قدرت ہے، آدم علیہ السلام میں جس روح کو نفخ کیا گیا تھا وہ یہی حقیقت نور تھیں، کیونکہ یہی وہ نفوس قدسیہ ہوتے ہیں جو مقام تسلیم و رضا پر فیض ہوتے ہیں، اس لیے انہیں اطمینان کا حصول ہوتا ہے. ناظرین، آج ہم ایک ایسے کامل ولی حضرت شاہ شمس سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار عطر پر موجود ہیں، جو ایک ایسا چشم فیضان ہے جہاں دکھی دلوں کو راحت و چین نصیب ہوتا ہے اور زائرین اپنی منتوں کو چشم حقیقت میں پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اسی مزار عطر کے سجادہ نشین حضرت سید طارق شاہ شمسی صاحب روشنی کے اس سفر اور مردہ چہروں پر خوشیوں کی زندگی پھر سے لوٹانے کے عمل تطہیر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور خود بھی ایک درویش کامل کے درجہ پر فیض ہیں. آئیے ناظرین، ایک انٹرویو کی شکل میں آج ہم آپ کی ملاقات اس درویش کامل اور عظیم روحانی پیشوا جناب سید طارق شاہ شمسی صاحب سے کراتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. طارق شاہ شمسی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، مالک کا احسان. سب سے پہلے تو میں پروگرام مومن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی شکریہ جی. اور پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. طارق شاہ شمسی صاحب، لوگوں کی دلچسپی اور معلومات کے لیے میں چاہوں گا حضرت شاہ شمس سبزواری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے خاندان کا تعلق وابستگی کتنا عرصہ سے ہے، اور مزید آپ اپنے شجرہ نفس سے متعلق بھی ناظرین کو بتائیے گا تاکہ لوگ اس روحانی گھرانے کی روحانی خدمات سے آشنا ہو سکیں. جی الحمدللہ، میرے جد امجد حضرت شاہ شمس سبزواری تبریزی. پہلے تو میں آپ سے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں میں ابہام پایا جاتا ہے کہ حضرت شاہ شمس سبزواری ہیں، تبریزی نہیں، یا تبریزی ہیں تو سبزواری نہیں. اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ کسی ذات قوم کا نام نہیں. دوسرے نمبر پہ یہ دونوں جو نام ہیں سبزوار اور تبریز، یہ شہروں کے نام ہیں اور یہ دونوں شہر ملک ایران کے ہیں. آپ کی کیونکہ ولادت جو ہے وہ ایران کے شہر سبزوار میں ہوئی اور تبریز میں آپ طویل عرصہ رہے، اس لیے آپ تبریزی مشہور ہوئے. جہاں تک حضرت شاہ شمس کے روحانیت کا تعلق ہے تو پوری دنیا میں آپ کا نام جو ہے وہ جانا پہچانا جاتا ہے. تو آپ کا جو جس طرح آپ نے فرمایا کہ کتنے عرصے سے، یعنی ہمارا خاندان، کیونکہ خاندان تو خاندان ہی ہے نا، جو جس بزرگ کی اولاد جو ہوتی ہے وہ اسی سے چلتی ہے جب سے وہ موجود دنیا میں آتا ہے. تو 767 سال حضرت شاہ شمس کو وصال کے ہو گئے اور 115 سال کی زندگی میں آپ نے وفات پائی تھی. تو میرا جہاں تک شجرہ نسب کا تعلق ہے تو یقیناً بات ہے کہ حضرت شاہ شمس سے اب تک جو ہے وہ ہمارے 20ویں اس وقت سجادہ نشین موجود ہیں. میرا جو شجرہ نسب ہے وہ صرف ہمارے پاس نہیں، ہمارے خاندان کے پاس نہیں، بلکہ گورنمنٹ کے پاس ہے. محکمہ مال کے پاس جو ہے وہ ہمارا شجرہ نسب جو ہے موجود ہے حضرت شاہ شمس سے لے کے اور میرے پردادا تک، کیونکہ یہ جو شجرے نسب بنے تھے انگریز کے دور میں 1879 میں یہ شجرے بنائے گئے تھے. کیوں بنائے گئے تھے کہ جو اراضی اس وقت جن خاندان کے پاس تھی تو ان کے مطابق انہوں نے وہ شجرے بنائے. باقی جو ہے وہ یقیناً بات ہے کہ سب خاندان جو ہیں وہ جو قدیمی ہیں ان کے پاس اپنے پاس شجرے موجود ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے جو شجرہ ہے وہ مصدقہ اور گورنمنٹ کے پاس موجود ہے. جناب طارق شاہ شمسی صاحب، کاملین نے جو درس ایمانی لوگوں تک پہنچایا ہے اسے مزید آگے بڑھانے یعنی جاری رکھنے میں آپ کا کوئی عملی کردار کس حد تک رہا ہے؟ دیکھیں، جو مسلک کے حوالے سے تو الحمدللہ ہمارے بزرگوں سے لے کے اب تک یعنی ہم نے کسی مسلک کی مخالفت نہیں کی. ہاں، مسلک میں رہتے ہوئے
अपने मसलक को जो है वो तरवीज देनी होती है, लेकिन किसी के मसलक पे अटैक करना, इतराज़ करना वो जुर्म है, वो गलत है। जो हमारा ख़ानदान जो है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा, और हमने अपने जो मुरीदैन हैं उनको भी यही कुछ बताया है कि किसी के मसलक को मत छेड़ो, अपने मसलक को मत छोड़ो। तो इसी की बिना पे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो दरबार हज़रत शाह शम्स पे हमने तबलीग जो है वो आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से जो है वो चला रहे हैं। जनाब तारिक शाह शमसी साहब, आपके रूहानी अकीदतमंदों का फैलाव कहाँ तक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, सरकार हज़रत शाह शम्स के जो अकीदतमंद हैं, जो हमारे मुरीद भी कहलाते हैं, पूरे पाकिस्तान क्या बल्कि बैरून मुल्क से भी उनका ताल्लुक़ है, और वो आते हैं यहाँ पे हाज़री के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह यानी सरकार की बरसी हो या सरकार का उर्स हो या सरकार का जश्न विलादत हो, यानी इस दौरान जो है वो बहुत तादाद में जो है वो सरकार के जो अकीदतमंद हैं वो हमारे मुरीद यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, और हज़ारों की तादाद में यानी वो गिने नहीं जाते। जनाब तारिक शाह शमसी साहब, इमाम बारगाह शाह शम्स पर मुल्क के नामवर ज़ाकिरीन उलमाए मासूमीन के मजालिस का एहतमाम मुसलसल कोई आसान काम नहीं। इस बारे में बताइएगा, ये सब कैसे मुमकिन होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूरा साल जो है यहाँ पे अज़ादारी का इत्माम होता है, और जो मासूमीन के जश्न हैं वो मनाए जाते हैं, और इसमें जो अकीदतमंदान हज़रत शाह शम्स हैं, हमारे मुरीदैन हैं, वो यहाँ पे ये सारे जो मजालिस और जश्न जो वगैरह होते हैं उनका वो ख़ुद एहतमाम करते हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो हमारे अपने जो प्रोग्राम हैं वो हज़रत शाह शम्स से जो मंसूब हैं, जिस तरह आपकी जो बरसी है वो 28-29 सफ़र को होती है, आपका उर्स जो है वो 1-2 जून को होता है। ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि उर्स मुबारक जो ये होता है ये वो दिन है जब हज़रत शाह शम्स ने सूरज की तपश पे मछली के गोश्त का टुकड़ा भुना था। तो आज भी वो यानी मिसाल मौजूद है। लोग ये कहते हैं कि हज़रत शाह शम्स ने सूरज जो है उसकी तपश पे गोश्त का टुकड़ा भुना था, और जनाब ये लोग जो है वो मजबूर होकर भाग के गए और जाके आपको यानी अर्ज़ की कि इसकी जो हिद्दत है सूरज की इसको वापस करें, नहीं तो ये लोग जो हैं गर्मी की हिद्दत से तड़प के मर जाएंगे। तो आपने वो सूरज की तपश जैसे हाथ नीचे किया और सूरज की तपश जो है वो वापस हो गई, और आपने वो गोश्त का टुकड़ा भुना। जनाब तारिक शाह शमसी साहब, मजालिस के हवाले से आपका नाम बड़ा इज़्ज़त व एहतराम से लिया जाता है। इसका ताल्लुक़ हिकमत अमली से है या फिर किसी हस्ती अतर का फैज़? देखिए, ये तो हमेशा हमारा यकीन है, ईमान पुख्ता है कि जो भी काम होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है जी। और इस हवाले से जो है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ सिर्फ 2-4 दिन या 2-4 महीने नहीं, पूरा साल जो है यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं जी, मजालिस के भी और जश्न के भी। यानी सिर्फ हज़रत शाह शम्स के हवाले से नहीं बल्कि इनकी जो जिद्द अमजद हैं, यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जश्न मनाया जाता है, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जश्न मनाया जाता है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जश्न मनाया जाता है। इसी तरह इनकी जितने आगे रुफ़क़ा हैं, औलाद हैं, उनका भी जश्न मनाया जाता है। और ये सब का सब जो प्रोग्राम हैं ये हमारे मुरीदैन जो है इसको तश्कील देते हैं जी। और हमने हर प्रोग्राम की एक कमेटी बनाई हुई है। वो जो कमेटी है वो सारा का सारा प्रोग्राम जो है उसको मैनेज करती है, और वो खुद कमेटी जो है वो खर्च करती है। और हमारा जो है एक सबसे बड़ा जो एक ऐलान है वो हम किसी से चंदा नहीं लेते, और ये हमने वादा किया हुआ है। कोई साबित नहीं कर सकता कि हम किसी के पास जाके हमने उसको कहा हो कि हमें यहाँ के किसी प्रोग्राम के लिए चंदा चाहिए जी। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी इस तरीके से मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो है वो एक खुशनसीबी है कि हम एक बुज़ुर्ग के साए के नीचे हैं और एक बुज़ुर्ग की औलाद हैं, और वही बुज़ुर्ग की वजह से खुदावंद करीम हमारी मदद फरमाता है और नुसरत फरमाता है जी। नाज़रीन, आखिर में अपने प्रोग्राम मोमिन के लिए आपकी दुआ का तलबगार हूँ। मैंने प्रोग्राम मोमिन का पहला प्रोग्राम जो एक हस्ती से शुरू करने का फ़ैसला किया है
اس کا مقصد یہی ہے کہ مجھے آپ جیسی عظیم اور روحانی شخصیت کی قربتیں بھی نصیب رہیں اور آپ کے چشم فیضان کا اثر بھی۔ اس عقیدت و احترام کے ساتھ پروگرام مومن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ والسلام، شوکت حسین بھٹا۔